हाँ जी पुत्र जी, अज आपां अपने रिवीजन शेड्यूल दे विच दिते हुए लेख समाजिक बुराइयां ते हानियां ते विचार चर्चा करांगे और तुहाडे सब दे कोलों भी इसके बारे सुनिया जाएगा कि जो हेडिंग्स मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ क्योंकि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ हैंड रेज करो सवराज रेज ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ शाबाश गुड सिमरन छूत छात की समस्या साडे समाज विच सदियां तो चलती आ रही है सदियां तो ही असी छोटे जात के लोगों वालियां नूं घटिया समझते हैं अते उन्हां दे नाल बुरा व्यवहार किया जाता है उन्हां नूं समाज विच बराबर का दर्जा नहीं दिता जाता है कोई भी जन्म तो ही चंगा या माड़ा नहीं होता सगों उसके गुण उसनूं चंगा या माड़ा बनाउंदे हन लोकां दे विच आपस विच जात पात दे नाम ते उन्हां नाल भेदभाव किया जाता है अते पहला नीवियां जातां दे लोकां नूं कई स्थानां ते जाण तो मनाही सीगी अते अज सानूं इस प्रथा नूं खत्म करना चाहिए बिल्कुल सही क्लैपिंग करो सिमरन लई इन्हें दोनों ही दसिया जात पात भी और छूत छात भी कि पुराने समय दे विच दो वर्ग हुंदे सी एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग उच्च वर्ग दे लोकां नूं उच्ची जाति दे लोक मन्निया जांदा सी निम्न वर्ग दे लोकां नूं नीवी जाति दे लोक कहा जांदा सी उच्ची जाति दे लोक नीवी जातियां दे नाल बहुत बुरा व्यवहार करते सी उन्हां नूं कोई भी धार्मिक काम करन दा धार्मिक स्थानां ते जाण दा अपने विचार पेश करन दा बिल्कुल भी अधिकार नहीं हुंदा सी उन्हां नूं अछूत करके छूत करके कहा जाता सी इस उन्हां दी धारणा सीगी कि जेकर कोई उच्ची जाति दा जाति वालियां दे विच कोई छोटी जाति वाला व्यक्ति चला जाता सीगा तां ओह अपने आप नूं छूत होया महसूस करदे सी भ्रिष्ट होया समझदे सी भाव कि उन्हां दे विच छूत छात दी भावना ज़्यादा देखण सुणन नूं मिलदी सी समय समय के अनुसार जिदा जिदा तब्दीलियां आंदियां गईयां हौली हौली लोगों की सोच बदलती गई हौली हौली लोगों के विच काफ़ी सारे बदलाव आए जिस करके
इन्हां दा जो प्रभाव हैगा वो देखण नूं घट गया। पर जात पात दा हजे भी फर्क जिहड़ा आ ओह सानूं अपने समाज दे विच देखण नूं मिलदा है। इहनूं असीं पूरी तरह खत्म नहीं कर सके हां। सो जिहड़ी साडी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी आ उन्हां नूं ही आप अगे आके इस बुराई नूं खत्म करन दी कोशिश करनी चाहिदी है। क्लियर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ पैराग्राफ। थर्ड पॉइंट हैगा या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ औरतां प्रति गलत धारणा। गलत धारणा मीन्स कि औरत नूं कदे भी मर्द दे समान समझिया नहीं गया सी। सदियां तो ही औरत नूं घर दी चार दीवारी दे विच कैद रखिया गया। ਉਹਨੂੰ कदे भी घर तो बाहर निकलन नहीं दिता जाता सीगा। घर दे जां बाहरले किसी मसले दे विच भी औरत बोल नहीं सकती सी। ਉਹਦੀ किसी भी गल नूं स्वीकार किया नहीं जाता सी। औरत नूं पढ़न दा अधिकार भी नहीं सी। जेकर किते उस समय औरत नूं नाल संबंधित बहुत सारियां जड़ियां बुराइयां प्रचलित सी, जिन्हां दे विच सती प्रथा ते बाल विवाह मुख्य रूप दे विच सीगियां। सती प्रथा किहड़ी हुंदी सीगी कि जदों किसी इस्त्री दे पति दी मौत हो जाती सी तां उस इस्त्री नूं उसदी पति दी शिखा दे नाल ही जिउंदे ही साड़ दिता जांदा सी। बाल विआह छोटी उम्र दे विच ही कुड़ियां दे विआह कर दिते जांदे सीगे। फिर और उन्हां कुड़ियां नूं कई वारी तक स्थितियां इहो जिहियां हो जांदियां सी कि छोटियां उमरां दे विच ही उन्हां नूं अपने सहुरे घर विच भेज दिता जांदा सी। खेडण दी उमर दे विच उहनूं घर दीयां जिम्मेवारियां पा दित्तियां जांदियां सी। हौली हौली कई समाज सुधारक होए, उन्होंने औरत के हक लई आवाज़ उठाई, जिस करके सती प्रथा ते बाल विआह की जिहड़ी प्रथा सीगी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई और नाल ही औरत नूं घर तो बाहर निकलण का मौका मिलिया, पढ़न का अधिकार मिलिया, अपने विचार पेश करन का मौका मिलिया। अज चाहे औरत देश की राष्ट्रपति भी बन गई है, पर हजे भी लोकां दे मनुख दे मर्द दे दिमाग विच जो औरत प्रति धारणा जो सोच आ वो सही नहीं हुई, वो ठीक नहीं हुई। अज भी समाज दे विच असीं कई थावां ते देखदे हां कि चाहे औरत बहुत वड्डे अहुदियां ते पहुंच चुकी हैगी आ, पर हजे भी कई थावां ते कई राज्यां दे विच औरत दा जिहड़ा तिरस्कार हैगा आ वो हुंदा कीता ही जा रहा है। सो इसलिए सारे ही नौजवान वर्ग नूं इकट्ठे होके इहदे विरुद्ध हमला मारना चाहिदा है। इस विच सुधार करना चाहिदा है कि जेकर घर दे विच मुंडे नूं लैके सोच वधिया रखी जांदी आ तां कुड़ी नूं लैके भी सोच वधिया रखनी चाहिदी है। समझ लग्या पैराग्राफ। अगला सीगा तुहाडा इहदे विच विआह समय दियां रीतां ते दाज प्रथा। ये भी अपने इकट्ठे करने सीगे, ये अलग सी, ये अलग सी। इन्हां दोनों नूं कंबाइन करके एक कर लिया सी। इदां ही ये दोनों अलग अलग सीगे, इन्हां नूं भी एक कीता सीगा। विआह समय दियां रीतां, हाँ जी कौन दसेगा इहदे विच? हथ खड़े करो, शाबाश। विआह समय दियां रीतां, गुरसिमरन। इस विच दस्सिया गया है कि पुराने समय विच औरत नूं बिना पुछे ही उसका विआह कर दिता जाता सी ते विआह समय विच जो कि दाज मुंडे वाले बहुत सारा दाज मंगते सी ते शान अपनी शानो शान दे लई विआह ते बहुत पैसे खर्च करते सी। शाबाश शाबाश बोलो बस। और कोई बच्चा? और बेटा इस हेडिंग दे विच आपां इहनूं एक्सप्लेन किदां करना है कि बहुत सारियां बुराइयां सानू विआह समय कीतियां जाण वालियां
ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਰਾਤ 2-3 ਦਿਨ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ, ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨਕਦ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਨਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾਤ ਵਿਆਹ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਇਦਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦੇ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਈਵਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ,
ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਗ ਲਾਇਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਆਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਆਣ ਕੇ? ਕਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ? ਸੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਾਏ ਹੋਏ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਮਨਾਈਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਕੱਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਆ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ।